लंगरां दे विच लकड़ां दी सेवा कीती, सेवा प्रवान होई ते 65-70 साल की उम्र सी। कहते बाबा जी की जो पुत्र की दात मिली है तो चौथे पातशाह ने की आख्या सी, कहते आदम तेरे घर साडा पुत्र पैदा होवेगा ते ना रखना है भगतू। सो इसे तरह ही होया। हुण बाबा आदम जी के घर पुत्र होया ते नाम रखता भगतू। हुण भगती का पुंज सी भगतू। दिन रात की कमाई सिमरन, गुरु का संग, सेवा भी इन्नी सेवा की। थोड़ा जवानी च पैर धरे है भाई भगतू जी ने। कहते 6 महीने भाई भगतू जी ने सिर तो दस्तार नहीं लाही। जो दरबार साहब अमृतसर साहब सेवा चल रही है गुरु के चक दे विच, 6 महीनों बाद जो 5वें पातशाह अंतरजामी ने देखा कि भाई भगतू की सेवा प्रवान है, तो गुरु अर्जन देव जी ने दस्तार लाई ना। भाई भगतू जी कहते सिर च जख्म हो गए सी, किरम चल रहे सी। भगती का इन्ना प्रेम, क्यों पिछली कमाई चल रही सी। गुरु का पुत्र सी, बाबे आदम के घर पैदा होया सी। ते 5वें पातशाह ने भाई भगतू नूं हिक ना ला लिया ते अखां चों बराग चल पिया। कहंदे भगतू तू सानू इन्ना दुखी ना कर, तू साडा भाई है। देखो संग जी आपां ओहदी अंश बंस है। वो कहंदे महाराज कला तुहाडी वरत रही है, मेरी इन्नी सुध बुद्ध नहीं कि मैं तुहानूं पहचान ला। तुहाडी सेवा नूं तुहाडा हुक्म है, बस तुहाडा वचन है। चलो समा चलदा गया। जो 5वें पातशाह ने वर दिता कि तू साडा भाई है, तेरी सेवा प्रवान है, जा मालवे दे आपदे इलाके दे विच जा, गुरसिੱਖੀ का प्रचार कर। कहते संगत जी इतिहास तो पता लगता भाई भगतू के नाम 85,000 किला बाण सी। 85,000 मालवे दे एरिए ते गुरु साहब कहते भगतू तेरी सेवा प्रवान है, तू अपने इलाके च गुरसिੱਖੀ का प्रचार कर। जब प्रचार करते है फिर भाई भगतू जी गुरु साहब के पास पहुँच जाते चरणों के विच। कहते महाराज सेवा तो बिना रहा नहीं जाता, किरपा करो। हुण गुरु साहब कहते फिर भगतू ऐ कर, तू गुरु घर कर खेती करवा, खेती तू करवा, जिन्ना अनाज आ गुरु घर पहुँचा दिया कर, तेरी सेवा इस तरह लगेगी। चलो समा बीतदा गया। भाई भगतू का विआह होया, 2 पुत्र होए, भाई गौरा ते भाई जिउणा। हुण गुरु के हुक्म अनुसार खेती करा रहे है। एक दिन की घटना वापरी कि कामे ने आख्या, कहते भाई साहब किरपा कर दो, हाड़ी बढ़ते हैं या फेरी वाला फिरदा है, तो ये जो थोड़ा जिहा घ्यो तुसीं लैके दे दिओ, सानू चूरी कुट दिया करो, ताकत आ जाएगी शरीर च। तो भाई संगता सी जिहदा ना वो फेरी पाउंदा हुंदा सी पिंडां च घ्यो दी। तो भाई भगतू जी कहते भाई संगते, कहता हाँ जी। कहते आ साडे कामियां नूं भाई घ्यो दे दे, जिहड़ा ये घ्यो दे पैसे नूं सवेरे मिलनी, घ्यो जिन्ने पैसे सवेरे लै जाई। वो कहता जी 7 वचन है। अगे संगत जी दोहणियां दे विच फेरियां वाले पिंडां च घ्यो वरताउंदे हुंदे सी, पलियां नाल मिणदे हुंदे सी। तां भाई संगत ने आपदी गिणती अनुसार पलियां पाई गया। अद्धे तो घट रह गया दोहणा, पौना दोहणा घ्यो दा दे गया। हो जाके किले ते टंग दिता, कहता सवेरे मिल लांगे, बाकी किन्नियां पलियां रह गईयां उस हिसाब नाल भाई भगतू तो पैसे लै लवांगे। हुण जदों अगला दिन चढ़िया, की देंदा भाई संगता, किले तो दोहणा लाउंदा घ्यो वाला देंदा, नक्को नक भरिया। हैरान हो गया, कहता वाकई कोई गैबी शक्ति है भगतू दे विच, परमात्मा की खेड है कोई। आके चरनी डिग्गिया, कहता भाई भगतू जी मैनू अपना सिख बना लवो। तो भाई भगतू जी कहते नहीं नहीं भाई, मैं तो आप सिख है गुरु का, मेरे च नहीं पावर है तेन सिख बना लवां। कहता जी नहीं किरपा करो। कहते हाँ एक गल हो सकती है, तेनों मैं अपने गुरु पास लिजा सकता है, उतों गुरसिੱਖੀ मिल सकती है। संगता कहता ठीक है जी किरपा करो, मैनू गुरसिੱਖੀ दिवाओ। हुण भाई भगतू जी थोड़ी अवस्था वड्डी है, तो गुरु साहब पास भाई संगत नूं लै गए। जाके नमस्कार की, गुरु साहब हस पे, कहते किवें है भाई भगतू, किस तरह जिंदगी बतीत हुंदी है। कहता महाराज तुहाडी किरपा है, सेवा चल रही है, सिमरन तुसीं करा रहे हो, अपने आप नूं नहीं जनाया।
ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਿਵਾਉਣ ਆ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਕਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੂ ਹੁਣ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਚੂੜਾ ਸਹੇੜ ਲਾ। ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਢਾਪਾ ਸੌਖਾ ਨਿਕਲ ਜੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਬੱਚੇ ਆ ਘਰੇ, ਜਵਾਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਵਾ ਕੇ ਪਹਿਨਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਰੱਖਤਾ, ਫੇਰੂ ਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, 24 ਘੰਟੇ ਆਪਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਦੀ ਕਿਰਤ ਅੱਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਵਾ ਕੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਫੇਰ ਨਗਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾਣ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਨਿਹਚਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਜਦ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਦੇ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੇਰ ਬਚਨ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਗਤੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਟੱਪਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚੂੜਾ ਸਹੇੜ ਲਾ। ਹੁਣ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਚਨ ਉਲਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ 'ਚ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਖੀਰ ਕਿਰਤ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਲੀਨ ਸੀ ਨਾ। ਪਤਾ ਸੀ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਦਿਸਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਅਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਘਰੋਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਗੁਰੂ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਥਾ ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਹੋ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਵਿਰਧ ਵਸਤਾ, ਹਰ ਦਮ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸਤਾ, ਹਰ ਦਮ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸਤਾ। ਸੀ ਪੰਜਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੱਲਿਆ, ਪਾਈ ਭਗਤੂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਪਾਈ ਭਗਤੂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚੱਲਿਆ। ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਵਿਰਧ ਵਸਤਾ, ਹਰ ਦਮ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸਤਾ, ਹਰ ਦਮ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸਤਾ। ਸੀ ਪੰਜਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੱਲਿਆ, ਪਾਈ ਭਗਤੂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਪਾਈ ਭਗਤੂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚੱਲਿਆ। ਆਦਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾ, ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਪੁੱਤ ਭਗਤੂ ਦਾ ਵਾਰਿਜਾ, ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਪੁੱਤ ਭਗਤੂ ਦਾ ਵਾਰਿਜਾ। ਚੌਥੇ ਗੋਰੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ੰਦ ਕੱਲਿਆ, ਪਾਈ ਭਗਤੂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਪਾਈ ਭਗਤੂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚੱਲਿਆ। ਹੈ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪੁੰਜ ਭਗਤੂ ਪਿਆਰਾ ਜੀ, ਤੂੰ ਪਾਈ ਸਾਡਾ ਗੁਰ ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜੀ, ਪਾਈ ਸਾਡਾ ਗੁਰ ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜੀ। ਆ ਜਾ ਗਲੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਲਿਆ, ਪਾਈ ਭਗਤੂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਪਾਈ ਭਗਤੂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚੱਲਿਆ। ਛੇਵੇਂ ਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਆਪ ਰਹੇ ਪਾਸ ਜੀ, ਛੇਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਆਪ ਰਹੇ ਪਾਸ ਜੀ, ਮੇਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਸੀਗੇ ਖਾਸ ਜੀ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਸੀਗੇ ਖਾਸ ਜੀ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਆਪਨੇ ਫਰਜ਼ ਮੱਲਿਆ, ਪਾਈ ਭਗਤੂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਪਾਈ ਭਗਤੂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚੱਲਿਆ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਰਾਤੀ ਮੇਰ ਜੀ,
ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ ਗੂਰਾਂ ਚੱਕ ਤੇ ਹਨੇਰ ਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ ਗੂਰਾਂ ਚੱਕ ਤੇ ਹਨੇਰ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਲਿਆ, ਪਾਈ ਪੱਗ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਪਾਈ ਪੱਗ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚੱਲਿਆ। ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਗਤ ਤੂੰ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੀ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਘਰ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੀ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਹੋ ਸੱਚੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਟੱਲਿਆ, ਸੱਚੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਟੱਲਿਆ, ਪਾਈ ਪੱਗ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਪਾਈ ਪੱਗ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚੱਲਿਆ। ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਪਾਸ ਜੀ, ਪਾਈ ਪੱਗ ਤੂੰ ਨੇ ਤੱਕੀ ਗੋਰ ਚਾਰਨਾ ਦੀ ਆਸ ਜੀ, ਪੱਗ ਤੂੰ ਨੇ ਤੱਕੀ ਗੋਰ ਚਾਰਨਾ ਦੀ ਆਸ ਜੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਮਾਂ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਠੱਲਿਆ, ਪਾਈ ਪੱਗ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਪਾਈ ਪੱਗ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦੀ ਵਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ। ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਨੇ। ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਭਾਈ ਗੌਰਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਉਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਹੱਥੀਂ ਗੱਭਰੂ ਕੀਤੇ ਐ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੰਨਿਆ, ਘਰ ਬੰਨਿਆ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਨੇ ਜਿਉਣੇ ਤੇ ਗੌਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੁੱਤਰੋ ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਆਪਣੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਆਪ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਹੀ ਵਾਰਤੀ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ 'ਚ ਬਰਾ ਗਿਆ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਛੱਡ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਚਲੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਕੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੀ ਕੀ ਖੇੜਾ ਸੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਬਰਾਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਪੁੱਤਰੋ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧ ਪੈ ਭਾਈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰੋ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜਾ ਤੋਰਿਆ, ਰਾਹੀ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਖੜੇ ਦੇਖਦੇ ਐ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਥਾ ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਚੜਿਆ ਨਾਮ ਦਾ ਜੀ ਰੰਗ ਦਿਲ ਗੋਰ ਦੀ ਉਮੰਗ, ਭਗਤੂ ਤੋਰ ਦੇ ਤਰੰਗ ਸੱਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ, ਚੰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਓਏ ਹੁਣ ਮੇਲੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਦੇ। ਹੋ ਗੌਰਾ ਜਾਉਣਾ ਰਹਿ ਗਏ ਖੜੇ, ਰਾਈ ਰਾਹ ਆਪਣੇ ਨੇ ਚੜੇ, ਕਿਹੜਾ ਲਿਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜੇ, ਮੱਥੇ ਜੋ ਲੱਖੀ ਨਾ ਬਾਈਆਂ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਤੋਰ ਜਾਂਦੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਪਿੱਛੋਂ ਰੋਂਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਚੜਿਆ ਨਾਮ ਦਾ ਜੀ ਰੰਗ ਦਿਲ ਗੋਰ ਦੀ ਉਮੰਗ, ਭਗਤੂ ਤੋਰ ਦੇ ਤਰੰਗ ਸੱਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ, ਚੰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਓਏ ਹੁਣ ਮੇਲੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਦੇ। ਹੋ ਗੌਰਾ ਜਾਉਣਾ ਰਹਿ ਗਏ ਖੜੇ, ਰਾਹੀ ਰਾਹ ਆਪਣੇ ਨੇ ਚੜੇ, ਕਿਹੜਾ ਲਿਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜੇ, ਮੱਥੇ ਜੋ ਲਖੀਰਾਂ ਬਾਈਆਂ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਤੋਰ ਜਾਂਦੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਪਿੱਛੋਂ ਰੋਂਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਭਗਤੂ ਗਿਆ ਥੋੜੀ ਦੂਰ, ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਜੂਰ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਜੀ ਪੂਰ, ਚੱਲ ਆਗੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ, ਚੂੜਾ ਸਕੇ ਨਾ ਸਹੇੜ, ਸੋਚ ਮੋਤੀ ਕੱਟ ਦੇ ਜੀ ਸਾਹਾਂ ਦੇ। ਹੋ ਟਿੱਬੇ ਰੇਤਲੇ ਜੇ ਕਾਰੀ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ,
ਚੁੰਡ ਚਾੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਰੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰ ਦਿਸਦਾ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਬਚਨ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪੁੱਗੇ ਪਾਉਂਦਾ ਲਾਨਤ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਭਗਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਦੀਂਦੀ ਆਸ ਫਿਰ ਗੁਰ ਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਚਿੱਤ ਲਟਕਾਉਂਦਾ ਧਿਆਨ ਜੀ ਲਾਜ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਆਣ ਜਾਣ ਜੀ ਥੋੜੀ ਦਿਸ ਗਿਆ ਗਾਮ ਸੋਨਾ ਡਿਖ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮੇਲੇ ਮੁਕਾਣੇ ਤਮਾਮ ਜਾਏ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਿੱਖ ਸੱਚੇ ਗੁਰ ਦੇ ਓਏ ਉੱਡੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਬਾਜਰੀ ਦਾ ਖੇਤ ਉੱਡੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਬਾਜਰੀ ਦਾ ਖੇਤ ਜੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬੈਂਦੀ ਨੇਤ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਮਣੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਡਾਰੀ ਉੱਡਦੇ ਪਰਿੰਦੇ ਜਦ ਪੀਪਾ ਖੜ ਕੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਮਿੱਠੜੇ ਜੇ ਬੋਲ ਪਾਈ ਪੱਗ ਤੂੰ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਕੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਰਿਹਾ ਟੋਲ ਮਿਲ ਗਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵੇ ਸੱਚਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀਰੋ ਕਾ ਤੋਂ ਘਬਰਾਵੇ ਭਗਤੂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਵੇ ਬੋਲ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਪੁਗਾਵੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਕੋਈ ਚੈਣਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਮਾਣੇ ਸਾਣੇ ਲੈ ਲੈ ਫੇਰੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਲਾਜ ਰੱਖਣਗੇ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਮਣ ਬਣ ਜਾਣ ਲੱਕੜਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਐ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਚਿੱਤ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੇ ਛਡਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾ ਵਾਲੀ ਮਾਰ ਤੇ ਸਦਾ ਰੱਖਣਾ ਭਰੋਸਾ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਲੀ ਖੁਸ਼ੰਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਾਉ ਸੰਗਤਾਂ ਚ ਜਾਸ ਪਰੀ ਕਬਤਾ ਚਰਾਸ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਮਾਣੇ ਦੇ ਵੰਡ ਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਾ ਫੁੱਲ ਪੱਗ ਤੂੰ ਦੇ ਲਾਣੇ ਦੇ ਵੰਡ ਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਾ ਫੁੱਲ ਪੱਗ ਤੂੰ ਦੇ ਲਾਣੇ ਦੇ ਜਦ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜਾ ਤੋਰਿਆ ਹੁਣ ਮਾਰੂਥਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੰਗ ਜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਬੇ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਓਏ ਮਨਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਗਾਇਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚੂੜਾ ਸਹੇੜ ਲਈ ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਮਨ 'ਚ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਹੈ ਚਾਰ ਛਪੇਰੇ ਝਾੜ ਟਿੱਬੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਰੇਤਾ ਉੜਦਾ ਹੈ ਡਾਢਾ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਭਗਤੂ ਦਾ ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਤਰੰਗ ਉਪਜੀ ਓਏ ਮਨਾ ਕਿਉਂ ਡੋਲਦਾ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਹੁਣ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਈ ਆ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਪਗਾ ਸਕਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਹੁਣ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਿਓ ਆਪ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਧ ਬਣਾਓ ਇਹ ਚੂੜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਪਗਾ ਸਕਿਆ ਮਾਣੀ ਮਨ ਬਰਾਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਣਜਾਣ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੁਣ ਲਾਜ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ ਜੋ ਸੰਗ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੇਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੇਚਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕਾਰਜ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਕਰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੋਚਦੇ ਭਾਈ ਭਗਤ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਇੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਾਹ ਪਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਈ ਹੈ ਨਗਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੋਹਣਾ ਨਗਰ ਹੈ ਨਗਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਡਿੱਖ ਪਿੰਡ ਡਿੱਖ ਗਾਮ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਕ ਬਾਜਰੀ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬੀਬੀ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਸ
ਬਾਜਰੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮਣੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਤਰਲਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਥੋਂ ਟੁੱਟੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੋਈ ਵਿਧ ਬਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਲਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ, ਤਰਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਮਾਤਾ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਦੇਖੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੇਵਕ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਵੀਰੋ ਜੀ ਮਣੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਐ ਬੀਬਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਐ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਨੇ ਮਣੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੋੜੇ ਨਾਲ 4 ਗੇੜੇ ਦੇਲੇ। ਗੇੜੇ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੈ ਬੀਬਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਪਗਾ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਖਾਰਬੰਦ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਤਰੀ ਆ ਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਦੇ ਤਰੰਗ ਦੀਆਂ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਫੜੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਪ ਲੋਕ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਕਰਾ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ, ਇਧਰੋਂ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਭਗਤੀ ਪੂਰੀ ਸੀ, ਪੂਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵਿਧ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਥੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਮਾਈ ਵੀਰੋ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਵੀਰੋ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਥਾ ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਣੇ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਵੀਰੋ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਵਾਰਤਾ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਮਾਰਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਘਰ ਵਾਰਤਾ। ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਗੇੜੇ ਮਣੇ ਤੋਂ ਇੰਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਤਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਾਨਿਆ ਨੀ ਇਹ ਗੁੱਜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਰਮਜਾਨੂ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੂਰ ਚੜਾਊਂ ਥੋੜੇ ਨਵਣ ਜਾਨੂ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੂਰ ਚੜਾਊਂ। ਤੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲੈ ਵੀਰੋ, ਭਗਤ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨੀ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨੀ ਬਹੁਤਾ, ਪੁੱਛੋ ਹੈ ਗਾਮਨੀ। ਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜਾਣਨ ਮੈਨੂੰ ਤਮਾਮ ਨੀ, ਬਚਨ ਜੋ ਪੂਰਾ ਗੁਰਦਾ ਕਰਨੇ ਲਈ ਠੱਲਿਆ ਮੈਂ, ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ, ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ। ਮਣੇ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਵੀਰੋ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਵਾਰਤਾ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਮਾਰਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਘਰ ਵਾਰਤਾ। ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਗੇੜੇ ਮਣੇ ਤੋਂ ਇੰਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਤਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਾਨਿਆ ਨੀ ਇਹ ਗੁੱਜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਰਮਜਾਨੂ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੂਰ ਚੜਾਊਂ ਥੋੜੇ ਨਵਣ ਜਾਨੂ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰ ਚੜਾਊਂ। ਤੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲੈ ਵੀਰੋ, ਭਗਤ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨੀ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨੀ ਬਹੁਤਾ,
ਪੁੱਛੋ ਹੈ ਗਾਮਨੀ ਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜਾਣਨ ਮੈਨੂੰ ਤਮਾਮਨੀ ਬਚਨ ਜੋ ਪੂਰਾ ਗੁਰਦਾ ਕਰਨੇ ਲਈ ਠੱਲਿਆ ਮੈਂ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਰੁਕੋ ਸੁਆਮੀ ਮਿੱਠੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਦੀ ਚੱਲੂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿੰਦੜੀ ਹੈ ਡੋਲਦੀ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਅਥਰੂ ਮੋਟੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾ ਖੋਲਦੀ ਲੰਮੇ ਲੈ ਲੰਮੇ ਹੌਂਕੇ ਜਿੰਦ ਜੀ ਹੁਣ ਭਰਦੀ ਐ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ ਸਾਈਂ ਜੀ ਤਰਲੇ ਵੀਰੋ ਕਰਦੀ ਐ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ ਸਾਈਂ ਜੀ ਭਗਤੀ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਤੇਰੀ ਚਾ ਕਰਨੀ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਐ ਚਾਹਤ ਤੇਰੀ ਨੇੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਹੁਤੀ ਨਾ ਦੂਰੀ ਐ ਵਿਚੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਨੇ ਕੱਲਿਆ ਮੈਂ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਚਾੜੇ ਆਸਾਂ ਦੀ ਵੇਲ ਨੂੰ ਬਿਰਹੋਂ ਦੀ ਬਿਗਿਆੜੀ ਚਰਜੂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੇਲ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਦੀਪ ਜਗਾਊਂ ਪਾ ਯਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਲ ਸਬੱਬੀ ਰੱਬੀਏ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਸੁੱਕੇ ਤਲ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਸੁਪਨਾ ਏ ਖੁੱਲੀ ਅੱਖ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸੱਚ ਕਹੇ ਭੁੱਲਦੀ ਜੋ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿੰਦੜੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਸਹੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਨੇ ਸਭ ਹੀ ਖਾਣੇ ਰਾਜੇ ਨਾ ਰੰਕ ਰਹੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਹੀਂ ਰਾਮ ਮੱਲਿਆ ਮੈਂ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੱਸ ਦੋ ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਜੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਪੰਧ ਮੁਕਾ ਕੇ ਪਾਲਾ ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਫਲ ਬਣਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਭੁਗਤੀ ਜੀ ਪੈ ਜੇ ਨਾ ਗੇੜ 84 ਸੋਚ ਰੂ ਕੰਬਦੀ ਐ ਪਲ ਪਲ ਹੈ ਕੱਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਲੜੀ ਇਹ ਦਮਦੀ ਐ ਪਲ ਪਲ ਹੈ ਕੱਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦੀ ਸੁਖ ਆਤਮਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੋ ਜੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਪੇ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਬਚਨੋਂ ਨਾ ਹੱਲਿਆ ਮੈਂ ਕਾਰਜ
ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ। जी मननी ना बात हमारी जद कर जा करनी है, जामन ना होना कोई ना हामी किस भरनी है। उदों वे जिंदन मानी, उदों वे जिंदन मानी बड़ी ही डरनी है। झूठी ना पै जा कीते कीते इकरार तो, डंगले पहला ही मौत ना गनी ऐसी जी हार तो, डंगले पहला ही मौत ना गनी। माने दियां सुक्कियां लकड़ा आजो खरियां ने बन के ते जामन तेरे होनियां हरियां ने। लिख दू प्रकाश कवीशर गल्लां जो करियां ने, बोला विच वसदे गुरु जी ना के नाम कलिया मैं कारज नूं पूरा करके गुरु कोल चलिया मैं कारज नूं पूरा करके। ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ। ਇਸ ਕਾਵਿ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਲਿਆਈਏ ਧਿਆਨ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਨੇ ਮਣੇ ਤੋਂ ਫੇਰੇ ਲੈਤੇ, ਮਾਈ ਵੀਰੋ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਖਾਤਰ ਉਤਰੇ ਹੈ ਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰੋ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਧੋਖਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਪਗਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਗਾਮ ਭੁੱਚੋ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭੁੱਚੋ ਖੁਰਦ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਭਿਆਣੇ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਨੇ ਇੱਕ ਢੀਮ ਜੱਕੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਗਤੂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਾਮ ਲੱਭ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਠਹਿਰਾ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਜੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਗਈ ਪੁੱਛੋ ਖੁਰਦ। ਤੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਬੁੱਚੋ ਬੁੱਚੋ। ਬੁੱਚੋ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਖੁਰਦ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਦਾ ਬੰਨਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਗੌਰਾ ਤੇ ਜਿਉਣਾ। ਗੌਰੇ ਦੀ ਲਾਦ ਰਹਿ ਗਈ ਪੁੱਛੋ ਖੁਰਦ ਦੇ ਕੁਛ ਪੱਕੀ ਪੁੱਛੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪੱਤੀ। ਬਾਕੀ ਬਾਬੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਲਾਦ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਚੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜਿਉਣੇ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਵੀਰੋ ਜੀ ਇਸ ਨਗਰਾਂ 'ਚ ਲਿਆਈ ਸੀ। ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਕ ਬੁਰਜ ਵਾਲਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੁਰਜ ਬਾਬਾ ਸੰਗੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ 5 ਬੁਰਜ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਲਿਆਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸੀ। ਜਦੋਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰੋ ਤੂੰ ਉਹ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਟੱਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਾਂਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਜੋ ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਟਾਂਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਟਾਂਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਉਣ ਖਾਤਰ ਤੈਨੂੰ ਯੁਕਤੀ ਦੱਸਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਹੁਣ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮਾਈ ਵੀਰੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਰਹਾਂਗੀ।
ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ क्योंकि उम्र छोटी है पर आत्मिक तौर पर ਵੱਡੇ है। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡ ਚੱਲਿਓ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰੋ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ, ਸੇਵਾ ਕਰੀ, ਅਖੀਰੋਂ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਭਗਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਠਹਿਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਈਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਮਠਿਆਸ ਮਿਲੀ, ਉਧਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਈਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਵਾਂਗੀ, ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਓ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਖਾਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ? ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰੋ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਣੇ ਤੇ ਤੂੰ ਬੈਠੀ ਐ ਇਹਦੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਨਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਦੀ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਇਹ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਹਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਚ ਹੈ ਸਾਈਂ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ। ਕਿਤੇ ਸੋਚਦੀ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਐ ਆਤਮਾ ਕਿਤੇ ਹਾਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਇਦੋਂ ਦਾ ਮੌਤ ਨਾਗਨ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡੰਗ ਲਵੇ ਹਾਰ ਤੋਂ। ਪਰ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰੋ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਹੋਰ ਵਧਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯਾਦ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਤਰਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜਿਆ ਮਾਈ ਵੀਰੋ ਅੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਾਂਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਈ ਵੀਰੋ ਜੀ ਤਰਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤਰਲਾ ਮਾਈ ਵੀਰੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੂਹ, ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਮਣੇ ਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜੇਕਰ ਜਥਾ ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਰੀ ਕਾਰੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਥੱਕੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਪਾਏ ਬਥੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਰਾਹੀ ਚੜੇ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਰਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ। ਹੈ ਹੁਕਮ ਸੱਚੇ ਦਾ ਚੱਲਣਾ, ਜਾਂਦੇ ਕਹਿ ਗਏ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਪਈ ਜਿੰਦਨ ਮਾਣੀ ਤੜਫਦੀ, ਸਾਈਂ ਚੱਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ, ਪਈ ਜਿੰਦਨ ਮਾਣੀ ਤੜਫਦੀ। ਮੈਂ ਕਾਰੀ ਕਰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਥੱਕੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਪਾਏ ਬਥੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਰਾਹੀ ਚੜੇ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਰਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ। ਹੈ ਹੁਕਮ ਸੱਚੇ ਦਾ ਚੱਲਣਾ, ਜਾਂਦੇ ਕਹਿ ਗਏ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਪਈ ਜਿੰਦਨ ਮਾਣੀ ਤੜਫਦੀ, ਸਾਈਂ